एवरीवन गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो देखी पारे मु आज बट सावित्री आज आमर सावित्री व्रत तो हैप्पी सावित्री व्रत टू ऑल फैमिली सॉरी। तो देखी पारे मु केमती रेडी है तो देखी पारे मु रेड साड़ी पिंधि आउ कटन साड़ी पिंधिली कहीं आमर एक पावर नाला पावर पलैला से दिन शनिवार तो मुझे किसी रेड साड़ीटा पिंधि भावुली घाघरा पिंधि पिंधि पारे शाढ़ीटा पिंधि तापर देखी पारे मुझे पलि आसली चूड़ीटा भूली जाइली तो चूड़ीटा मुझे दिन किणिली तो ये देखी पारे से चूड़ी नहीं आम आसिक पहुँची गलु मुझे जो सबु वर्ष सावित्री पूजा करे से तो ये आसिक पहुँचला बस देखला बस एते लोक भगवान माने समस्ते पूजा करुले बहुत सारा एपट माने हम जो बर गछरे पूजा करू तो समस्ते पूजा करते जगह नथिला तो आम हेडी छिड़ा होगी देखुलु से पूजा कर सारा जगह टिके खाली है मु आसिक पूजा करली तो देखी पारे एठी माने मु सब वर्ष एमान साथी मिसिकी परे जमती गाँ मानक मंदिर जाकि मंदिर पूजा करती तो एठीर सिस्टम सेमिति थाई पारे बाकी मु सब वर्ष जेमती करूची मु सेमिति करूची कहीं मंदिर मु केबे जाइनी सब बेले एठी आसी करे प्रथम फास्ट थर मु आसिकी फास्ट थर मुझे तले नुआ नुआ आसती से मु जाइली माने माता मंदिर जाइकी फास्ट टाइम बनईली बट सावित्री पूजा तापरे सावित्री पूजा तापरे तापरे परे मु एठी आसिकी सब वर्ष पूजा करे तो आउ किछिटा माने जेमती कि आम ओडिया लोक साथे मिसिकी करिची तो सेतले मु ब्लॉग बनाउनथली सेतले मु करिची तो सेगुडा मु तो माने सेते मते आउ ये नाही आउ एठी मु करिवार हे जीव शायद बहुत दिन तो सेति पई मु एई गछ बर गछ पाखरे एठी समस्त करंती सावित्री दिन पूजा तो समस्ते लेडीज माने एठी आसंदी सजे हेकी तांको पटे से अलग पूजा करती तो मो आमर जेमती समस्तिंगर अलग अलग पूजा थाए तो से मान जेमती करंती मु तांको देखि सेमती सिखि जाइची हेले तांको पटे साड़ी फाड़ी ए सब पूजा करू नहांती गोटे फलमूल आउ नुआ साड़ी पिंधिकी आसबे तो आम पटे जमती कि गोटे पिंधिबे गोटे पूजेबे तो तांको पटे टिके अलग स्टाइल थाए तो समस्तिंगर तो माने अलग अलग पूजा करिवार अलग अलग परंपरा थाए तो से माने तांको हिसाब से पूजा करती आ मो हिसाब से पूजा करे मते जेमती आसे मु सेमती पूजा करे से तांकर जेमती से माने पूजा करती से पूजा करती तो तांको स्टाइल रे मो हिसाब से मुझे पूजा करे मुझे पूजा करी तापर देखा थे पूजा मु करुची एबे जमती कि साड़ी थोईदेली माने जो बोट वृक्ष मूल माने बरगछ पाखे साड़ी थोईदेली आ जतिय सब सिंगार जिनस नहीं पाखे थोईदेली तापर जो नड़िया नहीं फलमूल नहीं सब देदेली तापर धूप दीप लगेगी तापरे सेठी जिन मंदिर पूजा करती सेम तरफ एठी हिंदी पूजा करती माने मंदिर माने एठी भी सेमती मंदिर भगवान भाविकी जमती आम मंदिर पूजा करू एठी सेम तरफ एमती पूजा हुए मु करे तो जमती कि कहली कि मु जेमती पूजा करे सेटा मु आपण मानू कहूची तो सेमती मु पूजा करे तापर देखि बाथु जो पिला गुडा सब छिड़ा हिजंदी सब मु एठी पूजा कर साला पर टिके बाहर पळे आसली तापर मु एकुडिया सेठी बसी रहले पुणी अन्य लोक भी अछन पूजा करिए जने पूजा करी उठिले तो आ जने पूजा करिए ना तो समस्त एंदी बसिले घंटा घंटा तापर कोन हबो से माने केमती करिए तापर पूजा सरले संपूर्ण हेई साला पर तापर जो गोटे धागा थाए ना तो येलो कलर नहले रेड कलर ए दीटा कलर थाए येलो आउ रेड तो से दीटारू गोटे धागा नुआ धागा लगे तो से धागाटा नहीं कि एमती चारिपटे बुलिबे जते थर 7 थर हो 21 थर हो 12 थर हो जेमती माने एमती बुलिबे बुलिकी तापर मुंडिया मारिकी जो जगार तुम पूजा करते पुणी से जगार ही रखीदेव एमती समस्ते करती तो मुझे कहीदेली जमती मुझे मुझे कहीदेली जहाँ को करार थी बरगछ पाखे जाकि पूजा तो मुझे कहली आपण मैंने सेमती करिए तो अधिकांश तो गाँ मानक मंदिर पूजा कर जरूरत पड़ूनी कि बरगछ पाखे जा पूजा करने को कहीं मु बाहर अच्छी तो से मत एमती करा पड़ू कहीं आमर एठी सेमती सुविधा ना मंदिर मंदिर रे जाकि पूजा करने
ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଥିଲା କି ଯାଇକି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ତ କେହି ଲୋକ ସେତେ ନାହାନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିକି ଏଇଠି ପୂଜା କରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ପୂଜା କରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ମାନେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଯାହା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଗଛ ମାନେ ବରଗଛ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସବୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତି ଅଧା ପୂଜା କରି ଅଧା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ବି ପୂଜା କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ରଖାହେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି। ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଠି 15-20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଲା ପୁରା ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ମୋର ଉଠେଇକି ଆଣିଲି ହାରି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା, ମୁଁ ରେଡି ହେଇଗଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଗୁଡା ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିରୁ ଯେତିକି ସବୁ କଦଳୀ ନଡିଆ ମୁଁ ଖାଲି ଫଟେଇଥିଲି, ଆଉ କେହି ଫଟେଇ ନଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଭଏସ ଓଭର ଦେବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ନା ସେଟା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ସବୁ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ କେର କାର ମାନେ ବେଶୀ ଆବାଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଭଏସ ଟା କମ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଭଏସ ଓଭର ଦେଇଦେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ବସିକି କିଛିଟା ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଏମିତି ନଉଥିଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଞ୍ଚଣା ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି ନେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ବିଞ୍ଚନ୍ତି ମାନେ ମାଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ବି ଆମର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁଛି ମାନେ ଆଜି ଆମର ମାନେ ଘରେ ବି ପାୱାର ନଥିଲା, ତ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ସାୟଦ 40% ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ମୋବାଇଲରେ। ଭାବୁଥିଲି କି ଭିଡିଓ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏକ ତ ହେଲା ମାନେ 8ଟାରୁ ପଳେଇଥିଲା ପାୱାର, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଆଜି ପାୱାର ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମୋବାଇଲରେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯେମିତି କି ସିନ୍ଦୁର ସିଏ ମତେ ଲଗେଇଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବି। ଏଇଟା ବି ଥାଏ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ତ ସିଏ ମତେ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ବୋଲି। 8ଟାରେ ପାୱାର ଯିବ ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଏମିତି ଗରମରେ ଖରା ଦିନେ ଏମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ କଲର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଦୁଲ୍ହନ ସଜନ୍ତିନି ନୂଆ ବହୁ ଜିନିଷ ସଜେଇ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଟାଇପର ମୁଁ ସଜେଇ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁନି ପକଉଛନ୍ତି ଓଢଣା ଟାଇପର, ତ ସେମିତି ପକେଇଥିଲି। ଏଠି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରେ। ସମସ୍ତେ ଓଢଣା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁନି ନୂଆ ଚୁନିରେ ପକନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟିକ ଚୁନି ମୁଁ ପକାଏ ଶାଢୀରେ। ତ ରେଡ ଶାଢୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇ ରେଡ ଶାଢୀ ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଟନ ଶାଢୀ ପୂଜେଇ ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପାୱାର ନଥିଲା ଆମର ଘରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି କଟନ ଶାଢୀ ଟା ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସେଟା ପୁଣି ପିନ୍ଧିକି ଦିନ ଯାକ ରହିପାରିବି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟନ ଶାଢୀ ପୂଜେଇଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶାଢୀ ମଗେଇଥିଲି ଅନଲାଇନ ରୁ, ତ ସେଗୁଡା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲିନି, କାହିଁକି ନା ହେରା ସିଲ୍କି ଶାଢୀ ଗରମ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସବୁ ନଉଥିଲି, ଫଟୋ କ୍ଲିପ ମଝିଆ ନଉଥିଲା। ମଝିଆର ମୋର ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଖରା ହଉଥିଲା କି କଣ କହି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ବି ମାନେ ପିଆ ହେଇନଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇବେନି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ନେଲି। ତାପରେ ଫଟୋ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଭଏସ ଓଭର ଦେବି, ଏଇଠି କଣ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପୂଜା କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ଗୋମାତା ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ଶୋଷ ହଉଥିଲା କି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲି କି ମୁଁ ଆମର ଏଇଠି ଘର ପାଖ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ବାଲ୍ଟିଟେ ପାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଏମିତି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଖରାରେ, ବିଚାରା ଖାଲି ଦହଳ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଫଳ ଥିଲା ବେଶୀ ତରଭୁଜ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତ ସେ ତରଭୁଜ ଟା ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଲି। ଆଉ କାକୁଡି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ତ ଖାଇଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟା ଟିକେ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିବ, ସେ ଜାଣିପାରିନି ମାନେ ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତରଭୁଜ ଆଉ ତାପରେ କଦଳୀ ଆଉ ସେଟା ଦେଇଥିଲି କାକୁଡି। ତ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆରାମ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ପେଟ ମାନେ ଭରିଲାନି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋମାତା ଯେତେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭରିବନି। ତ ସେମିତି ପୁଣି ଆହୁରି ମୋ ପଛେ ହେଲେ, ମତେ ଛାଡିଲେନି। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଛିଡା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ, ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫଳମୂଳ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ କଟା ହେଇକି।
ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଚଢନ୍ତି ତ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଠି ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଖୁଏଇଲି ଆଉ କିଛିଟା ସେମାନେ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ କିଛି କାଟୁଛି, ହବି ଆସିବେ ରାତିକି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଫଳମୂଳ କାଟୁଛି। ତ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ବନେଇବି ଆଉ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ା କରୁଛି। ଏଇ ଲୁଗାଟା ଦେଖିବା ପିନ୍ଧିଛି ୟେଲୋ କଲର ଲୁଗାଟା ଯୋଉଟା ପୂଜେଇଥିଲି ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ମତେ କିଛି ଏତେ ଲାଗିଲାନି। ଘରକୁ ଆସିଥିଲି 2ଟାରେ, 1-2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୂଜା କରି ଆସିଲା ପରେ। ତାପରେ ଘରେ ଆସି ଗାଧା ପାଧା କରି ତାପରେ ୟେଲୋ କଲର ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ହବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସାୟଦ 7ଟା 7:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଘରକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଧୋଇଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ଯାହା ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ମତେ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଥିଲି ମାନେ ଯୋଉ ସେଇଟା କହିଲି କି ଯେମିତି ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ଚୁଡ଼ିଟା କିଣିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମତେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ନେଇନଥିଲି, କାଚ ଚୁଡ଼ିଟା କିଣିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ହବି ମତେ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ, କହିଲେ କଣ ଏଟା ଛୋଟ ହଉଛି, କଣ ହଉନି ତ ହାତକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମାପଟା ସାୟଦ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ଚୁଡ଼ିଟା ମୋ ହାତରେ ଗଳେଇକି ମାନେ ଦେଖିଲିନି, ମୁଁ ଝଟକି ମାନେ ଏମିତି ତରତରିଆ ହେଇକି ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ତାଠୁ କିଣିକି। ତ ସେଇଟା ଛୋଟ ପଡିଲା। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଖାଲି 2ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପୂଜେଇଥିଲି ଆଉ 2ଟା ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ସେଗୁଡା ସବୁ ଛୋଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ପୂଜା ସାମାନ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ମୁଁ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିନଥିଲି, ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି ଘରେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ 2ଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ହବି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ 2ଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତ କଣ କରିବା, ଛୋଟ ସାଇଜଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆରଥର ବି ମୋ ସାଥିରେ ସେମ୍ ତରଫ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କିଣି ନଥିଲି। ଶଙ୍ଖା ମତେ ମିଳୁଛି ହେଲେ ବ୍ଲେକ୍ କଲର ମିଳୁଥିଲା। ତ ଆମପଟେ ତ ବ୍ଲେକ୍ କଲର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ରେଡ୍ ଟା ଟିକେ କମ ମିଳୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର ଖୋଜିକି ମତେ ମୁଁ ଆଣି ନଥିଲି, ନଥିଲା ସାୟଦ 1-2ଟା ଦୋକାନରେ ଖୋଜିଥିଲି ତ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବି ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିବି, ରଖିଥିବି ତ ମୋର କାମ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯିବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବି ତ ଏଠି ରଖିଦେଇଥିବି ଘରେ ଆଣିକି। ତ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମାନେ ପୂଜା ହବ, ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଲା କଣ ହେଲା, ତ ମତେ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡାକ ମତେ ଇଜି ହବ ମୁଁ ଇଏ କରିବାରେ। ତ ଆଉ କଣ କହିବି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହବି ମତେ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସେ ମତେ ପାଣି ଯାହା ସରବତ ବନେଇଥିଲି ସେ ମତେ ପିଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଆଇଦେଲି। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଖା ପିଆ କରିଥିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡିଓଟା ତ ମୁଁ ଛାଡିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବଟ ସାବିତ୍ରୀରେ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କିଛି କରିଥିଲି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କପିରାଇଟ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, ଗୀତଟା ଦେଇଛି ନା ତ କପିରାଇଟ ଆସିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ଭଏସ ଓଭର ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମେ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କଣ ପାଳନ କଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ସାବିତ୍ରୀର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ। ତ ସେଦିନ ବି ସେମ୍ ତରଫ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଏତେ ଜୋର ସେ ଆବାଦ ହେଲା ମାନେ ବୋବେଇଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ଏଇ ଗୋମାତା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଶୋଷ ତ ମୁଁ ଉପରୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ପିଇଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ କଣ, ପଶୁଜନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା କଣ। ଏମିତି ବାହାରେ ଯଦି ରଖିଲେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କଣ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଏଠୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି କୋଉଠୁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ସହରରେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହରରେ ରହୁଥିବେ, ଏମିତି ଗୋମାତା ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବୋବେଇଲେ ତ ମାନେ ତ ଡାକି ପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏମିତି ନାହିଁ କି କହିବେ ମତେ ଶୋଷ ହଉଛି ମତେ ପାଣି ଦିଅ ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବାଦ କରନ୍ତି, ବୋବାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ତାକୁ କିଛି ଭୋକ ହଉଛି କି ଶୋଷ ହଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପିଇବେ। ତ ଯାହାର ତଳ ଘର ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲି ତଳକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଚାରା କେତେ ଶୋଷ ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁରା ବାଲ୍ଟି ଖାଲି ହେଇଗଲା ମୋର ଏଇଠି। ତାର ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ସେପଟେ ପକେଇଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା, ତା ପାଟି ପଶୁନଥିଲା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯିବ ଯଦି ନ ବାହାରିବ ବିଚାରା କଣ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ପିଇ ସେତିକି। ତ ଏମିତି କହିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା ଆଣିକି ଇଏ କଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ
कि किछिटा भल लगी कि भल न लगी आपण मानू तो चलतु ये एंड कली बाय बाय टाटा।